डाउट? हाँ जी, चलिए अगे बेटे नेक्स्ट फिर। लो बेटे कल आप कर रहे सी जो लास्ट टाइम आप किया स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। एक्स मीनस पोजीशन, टी मीनस टाइम। पोजीशन ते टाइम ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫॉर यूनिफॉर्म ਮੋਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ किस तरह का आता बेटे यूनिफॉर्म मोशन च? स्ट्रेट लाइन इनकलाइन टू द टाइम एक्सिस। किस तरह का आता बेटे? स्ट्रेट लाइन इनकलाइन टू द टाइम एक्सिस। स्लोप अपने कोल की दसदी है? एंगल थीटा है जिहड़ा अपने कोल की स्लोप है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए एंगल चेंज नहीं होगा, इक्को ही रहूगा। ये पॉइंट याद रखो जेकर इस तरह का मोशन है तो ही आप क्या भी लेट अस टेक एनी टू पॉइंट्स, कोई एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट आप बी ले लिया, ए तो बी तक आप स्लोप चेक करनी है तो एंगल थीटा ही होगा। मैथड की हुंदा बेटे, आप की करते हैं जिस भी पॉइंट के कोआर्डीनेट कढ़ने होंगे उतो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन बोथ दी एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस के ऊपर ठीक है बेटे, इनू आप कह दी भी ये मान लो T1 टाइम है, ये पोजीशन अपने को हैगी x1। सिमिलरली आप बी पॉइंट के जेकर कोआर्डीनेट लभने हो तो आप किवें कैलकुलेट करांगे? उस पॉइंट तो दो परपेंडिकुलर है जिहड़े ड्रॉ करांगे, ठीक है जी, ऑन टाइम एक्सिस। ये मैथड है अपना। हुण जेकर आ पोजीशन आप कह दीए भी x2 है, आ पोजीशन आप कह दीए T2 है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी स्लोप की हुंदा किवें कैलकुलेट किया जाता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है जी। हुण A टू B है, जेकर एस नूं अगे वधा दिता जाए इस तरह नाल तो देखो बेटे आ दो स्ट्रेट लाइन है, आ एक ट्रांसफर्स उन्होंने कट कर रही है, आ भी एक स्ट्रेट लाइन है, आ कट कर रही है, तो इसलिए अपने कोल की हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल जिहड़े अपने कोल ये बराबर होणगे। आ एंगल थीटा तो यह भी थीटा होएगा। इनकी पोजीशन जो आप चैक करिए इनकी पोजीशन की है इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक, कहता इनके पैरेलल एक्सिस ते देखी दी, इत्थे x1 है, इत्थे x2 है, लार्जर वैल्यू x2 है, मतलब ये डिस्टेंस अपने कोल कितना होगा x2 माइनस x1। आ वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनके पैरेलल एक्सिस ते देखो, आ T2 है, T1 है, तो वैल्यू की होगी T2 माइनस T1। कहना मतलब आ वैल्यू है जी T2 माइनस T1 है, जी आ वैल्यू है ये अपने कोल की है x2 माइनस x1, आ वैल्यू अपने कोल कितनी है T2 माइनस T1। टेंजेंट की हुंदा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के सामने की है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दी वैल्यू x2 माइनस x1 बेस दी वैल्यू T2 माइनस T1, ठीक है जी। इनू आप की लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, क्योंकि चेंज कर रहे, इनू आप की लिख सकते हैं डेल्टा टी। इनका मतलब जी स्लोप है ये पॉइंट याद रखना बेटे हमेशा ही, टेंजेंट थीटे नाल जिहड़ी असीं चीज़ नूं रिप्रजेंट कीता वो साडे कोल किहदे बराबर होई? डेल्टा वी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की है? चेंज इन वेलोसिटी। इहदा मतलब जिहड़ा एक्स टी ग्राफ है उनकी स्लोप साडे कोल की रिप्रजेंट करदी? एक स्टैप अगे चले जाओ, वेलोसिटी। एक स्टैप अगे का मतलब ये है बेटे, देखो ध्यान नाल समझो, पहला हुंदा डिस्प्लेसमेंट,
फिर आउंदी है वेलोसिटी, फिर आउंदी है एक्सेलरेशन। जो आप कह रहे एक स्टैप अगे चले जाओ, इट मीन जे तुसी एक्सटी ग्राफ डिस्कस कर रहे हो, एक स्टैप अगे जाओगे तो वेलोसिटी आएगी स्लोप तो। जे वीटी ग्राफ है तो उनकी स्लोप तुहानू की दसेगी? एक्सेलरेशन। क्लीयर होया कि नहीं होया? बेटे आपां ये बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक्स दे विचों क्लीयर नहीं हुंदे, ये प्रैक्टिकली है, समझ के उस तो बाद अपलाई करके बुक की लैंग्वेज के हिसाब नाल नहीं, आपदी दिमाग के हिसाब नाल जिहड़ा तुसीं समझिआ फिर क्लीयर हुंदा है। आपां मान लो वीटी ग्राफ बना लीए, वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी ते टाइम दे विचकार। हुण जेकर ऑब्जैक्ट किवें मूव कर रहा है, देखो वीटी ग्राफ है तो आपां नूं पता है भी जेकर इहदी स्लोप असीं बनाईए तो स्लोप की अपने कोल रिप्रजेंट करेगी। हुणे आपां करके हटे, एक स्टैप अगे चले जाओ। एक स्टैप अगे जाने का मतलब की है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ तो एक स्टैप अगे जाओगे तो की बनूगा बेटे? एक्सेलरेशन। की बनूगा बेटे? बेटे ये पॉइंट याद रखो, इट मीनस जेकर असीं इत्थे स्लोप कैलकुलेट करते हैं वीटी ग्राफ दे, जिवें आपां पहलां कैलकुलेट कीती सी, तो वो वैल्यू साडे कोल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आऊगी V2 माइनस V1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये आ जाऊगी डेल्टा V बाय डेल्टा T। ये अपने कोल की आ गई एक्सेलरेशन। इहदा मतलब जदों भी असीं स्लोप कैलकुलेट करनी है, जिहड़ा भी ग्राफ अपने कोल दिता होया उस ग्राफ दे एक स्टैप की चले जाओ अगे चले जाओ। एक स्टैप अगे जाने का मतलब की है, जे एक्सटी ग्राफ है तो वेलोसिटी रिप्रजेंट करू स्लोप, जे वीटी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन रिप्रजेंट करू। दसो बेटे पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? स्लोप का मतलब की एंगल विद द हॉरिजेंटल जिहड़ा वो बना रही है, इहनूं आपां कहने स्लोप। कैलकुलेट करके मैं तुहानूं एक च दिखाता, उस तरह नाल कोई दो पॉइंट लै लेने, दो पॉइंट लैके इहनूं कैलकुलेट कर देना। ठीक है, लो हुण आपां दूसरा कॉन्सैप्ट करते हैं। एक असीं कीता स्लोप, हुण असीं करदे हां एरिया। ठीक है जी, पहला आपां कीता स्लोप, हुण असीं की करदे हां एरिया। मैं पहले ही दस दिना तुहानूं सॉल्व करन तो, इहदे विच आपां स्लोप वेले एक स्टैप अगे जाने आ ते एरिया दे विच आपां जाने एक स्टैप पिछे। ये पहले ही दिमाग दे विच रख लो, फाइनल तुहानूं सौखा रहेगा। जेकर स्लोप है इस तरह नाल तुसीं आदी कॉपी ते लिख लेना, फॉर स्लोप एक्स वी टी। स्लोप अपने को स्लोप की दसदा, इट गिव्स अस क्वांटिटी वन स्टैप अहेड। ये लिखण वास्ते नहीं है बेटे, आप कहिए भी पेपर दे विच लिख के आवांगे भी वन स्टैप अहेड, ये समझण वास्ते है। ਇਹਦਾ मतलब जे तुसी XT ग्राफ बना रहे हो तो एक स्टैप अहेड की है स्लोप की दसेगी वेलोसिटी। जे VT ग्राफ है तुसी V ते हो तो वो तुहाडे कोल की दसेगी एक्सेलरेशन। ठीक है, हुण आपां गल करिए एरिया अंडर दी कर्व। आ दोवें पॉइंट नोट करने हैं, वैरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल आउंदे बेटे इन्हां सारिਆਂ ते। एरिया अंडर दी कर्व कहने का मतलब कोई भी कर्व दी हुई है उनका एरिया कैलकुलेट करना, तो इहदे च की जाना वन स्टैप बैकवर्ड। वन स्टैप बैकवर्ड इहदा मतलब की है, जिवें पहलां आपां बनाया एक्स टू वी तो हुंदा ए, हुण वन स्टैप बैकवर्ड है तो इहदा मतलब जे XT ग्राफ बना के उनका एरिया कढोगे तो उन्हें कुछ नहीं दसना, क्योंकि पिछे कुछ नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब घट्टो घट्ट ਕਿਹੜਾ ग्राफ बनाना पऊगा ਤੁਹਾਨੂੰ? VT ग्राफ। ਕਿਹੜਾ ग्राफ बनाना पऊगा बेटे? VT ग्राफ। ਇਹਦਾ मतलब VT ग्राफ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ वन स्टैप बैकवर्ड। क्लीयर होया कि नहीं होया? सिमिलरली AT ग्राफ है, एक्सेलरेशन ते टाइम दे विच बनाया ते वन स्टैप बैकवर्ड जाओगे तो की रिप्रेजेंट करूगा? वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करूगा। इहनूं आपां प्रूव करदे हां। आप स्लोप वाला कर लिया, ये दोवें पॉइंट है बेटे कॉपी के उपर नोट कर लो कि जेकर किसी भी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट किया जाता है तो वन स्टैप फॉरवर्ड चला जाता है, जे किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट किया जाता तो वन स्टैप बैकवर्ड चला जाता। क्लीयर है जी? इहदा मतलब XT ग्राफ ते VT ग्राफ स्लोप च बनाया जा सकता है। एरिया अंडर दी कर्व दे विच कित्थों शुरू करांगे? VT ग्राफ चो, क्योंकि XT तो शुरू करांगे, बैकवर्ड कुछ भी नहीं। लो फिर आपां एरिया अंडर दी कर्व डिस्कस करते हैं।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ VT ਗ੍ਰਾਫ। VT ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਅ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਨ ਦੀ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਐਕਸਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੀਸਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੀਸਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੋਰਨ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਐਬਸੀਸਾ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਲਓ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ? ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ। A ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ dv/dt। ਜੇ A ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। dv/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਪਊਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਨਕਲਾਈਨ ਟੂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ। ਜੇ ਇਹੀ xt ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ VT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਰਵੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ v ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ v, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ v ਆਊ। ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰੋ v ਆਊਗਾ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ xt ਸੀਗਾ ਤੇ xt ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ A ਐਂਡ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ T1, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ T2। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ? ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢੀ ਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ A ਹੈ, B ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ C, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਤਾ D। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ? ABCD। ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ? ਏਰੀਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ABCD ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਹੈ CD ਜਾਂ DC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਲਓ? AD ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ BC ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ AD। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ DC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? T2 ਹੈ। ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ T2 ਹੈ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? T1 ਹੈ। ਆਹ T1 ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਹ T2 ਹੈ, ਤਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? T2 ਮਾਈਨਸ
वेरी गुड बेटे। T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय AD वेखो की है बेटे, इत्थे तक बराबर है। हुण दसो V2 V1 लिया ही नहीं आपां सीधा V लिया। हाँ इनू V क्या इनू आपां 0 क्या, इहदा मतलब V माइनस 0। ये जरूरी नहीं हुंदा हरेक वारी कहना T2 माइनस T1, वो पॉइंट वेखने किहड़े है। जिवें इत्थे आपां बनाया ही नहीं V1 V2, जे बनावांगे तां आ जाऊगा। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? मान लो आपां इसे ग्राफ नूं थोड़ा जिहा उपर करके इत्थे T1 T2 पॉइंट लै लैंदे, इत्थे आपां बनाया नहीं, इहदा मतलब इत्थे वैल्यू की आ जानी V माइनस 0। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? T2 माइनस T1 भी वेलोसिटी है, V माइनस 0 भी वेलोसिटी है। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਬਣ ਗਈ V into T2 minus T1। ਇਹ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਨ ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਨ ਸਟੈਪ। ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? x2 minus x1 divided by T2 minus T1। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। from definition of velocity, velocity ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? change in displacement by time, change in displacement by time, change in time। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ v ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ x2 minus x1 divided by T2 minus T1। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, x2 minus x1 ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਬੇਟੇ v into T2 minus T1। ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੇਖੀਏ 1 ਤੇ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ, v d2 minus t1। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? v d2 minus t1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਛਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। VT ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ? ਇਨ VT ਗ੍ਰਾਫ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟੇ? ਇਨ ਦੀ VT ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। एक स्टेप पीछे चले जाओ, VT तो पीछे चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली ਜਿਹੜਾ AT ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ, ਢਾਲ। ਢਾਲ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ XT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ।
एक ग्राफ आप इस तरह नाम बना, ठीक है। ये टाइम है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, एक कार ए है, एक कार बी है। क्लियर होया कि नहीं है बेटे? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਕਿ ਬੀ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਲੋਪ। ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ। ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਰਲਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ, ਤਾਂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਏ ਕਹਿਤਾ, ਆ ਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੀਟਾ ਏ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਥੀਟਾ ਬੀ। ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ? ਐਕਸ ਟੀ। ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ? ਐਕਸ ਟੀ। ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਲੋਪ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਿੰਦਾ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਏ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੋਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਕਾਰ ਬੀ ਨਾਲੋਂ। ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ V2 ਮਾਈਨਸ V1, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ V2 ਮਾਈਨਸ V1। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? V2 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ X2 ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ XT ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੱਧ ਰਿਹਾ। X2 ਮਾਈਨਸ X1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ X3 ਮਾਈਨਸ X4, ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੂਰ ਦੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਰ 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 ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ? ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਏ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ।
इस तरह नाल बेटे आप एक आपां नूं क्वेश्चन आया, कोई भी शेप हो सकती है। ये साडे कोल हैगा बेटे वीटी ग्राफ, ठीक है जी। किहड़ा ग्राफ है बेटे अपने कोल? वीटी ग्राफ। इधरली साइड ते अपने कोल टाइम है, इधरली साइड ते अपने कोल वेलोसिटी। वैल्यूज अपने कोल दित्तियां हुई हैं। मान लो आ वेलोसिटी की वैल्यू अपने कोल दित्ती हुई है 5, आ वेलोसिटी की वैल्यू जिहड़ी दित्ती हुई है 4, ठीक है जी। इधर वेलोसिटी की वैल्यू दित्ती हुई है -2, क्योंकि नीचे जावांगे तो माइनस आऊगा ना। इधरली साइड ते टाइम है, आ टाइम की वैल्यू दित्ती है देखो T1 T2 T3, 3 सैकेंड दिता है टाइम, ठीक है। इत्थे 4, इत्थे अपने कोल टाइम की वैल्यू कितनी दित्ती हुई है 5, इत्थे 6 7, इत्थे 8। ये अपन ਨੂੰ क्वेश्चन दिता होया ते क्वेश्चन दे विच की कहंदा है, कैलकुलेट दी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 8 सेकंड। की है मॉडर्न दी बुक दे विचों मैं डिटो न्यूमेरिकल चक्या, पेज नंबर 115 ते। कैलकुलेट दी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 8 सेकंड। किसी भी सैकंड च कह सकते हो, कह दिंदा 3 to 5 सैकंड दे विच, बट इत्थे उन्हें की किया 8 सैकंड दे विच। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? हाँ जी बेटे। हुण देखो आपां नूं एक गल पता है भी जिहड़ा एरिया अंडर दी करव है वो की रिप्रजेंट करदा है? एक स्टैप पिछे वीटी ग्राफ है तो की रिप्रजेंट करूगा? डिस्प्लेसमेंट। वो भी आपां नूं की कड्ढण नूं कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट। की कड्ढण नूं कह रहा है बेटे? डिस्प्लेसमेंट। इसलिए असीं की कैलकुलेट करांगे? एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ए बी इहनूं पॉइंट कोई सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है जी। टोटल एरिया कवर कर देंगे। जिवें मान लो एरिया जिहड़ा ए बी सी डी है, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ये की चीज है बेटे अपने कोले? एक रैक्टेंगल है, इधर 3 है इधर 5 है। एरिया ऑफ द रैक्टेंगल की हुंदा बेटे? लेंथ इनटू ब्रेडथ। समझ लगी जांदी कि नहीं बेटे? एरिया की हुंदा लेंथ इनटू ब्रेडथ, लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ कितनी है बेटे? दसो बेटे, शाबाश। लेंथ कितनी है? 3। लेंथ कितनी है? ब्रेडथ कितनी है बेटे? इहदी गल कर रहे हैं आपां, इहदे विच 5। एरिया कितना आ गया 15, क्योंकि एरिया की रिप्रेजेंट करता डिस्प्लेसमेंट तो आप लिखता 15 मीटर। पहले तो एरिया कैलकुलेट हो गया। हुण एरिया कैलकुलेट करो नैक्सट दा। नैक्सट की है सी डी ई एफ। सौखा करने वास्ते रैक्टेंगल ही लईआं हुई हैं, कोई भी होर शेप ट्रायंगल भी आ सकती है, ट्रपीजियम भी आ सकती है। इनका एरिया की होगा बेटे? लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ कितनी है बेटे इनकी? लेंथ दसो बेटे, शाबाश। हाँ जी, 5 माइनस 3 ना, 5 माइनस 3, क्योंकि इनकी गल कर रहे हैं, जेडे इंटरवल की गल करिए ही लेना है। 5 माइनस 3 कितना है 2। हुण इनकी हाइट लो आवली, तो वैल्यू कितनी आई? नहीं बेटे, हाइट नीचे नू एक आप इस तरह वेखना वैल्यू नू, एस एक्सिस वाल एक नू वर्टिकल वेखना, एक नू हॉरिजॉन्टल थल्ले नू। आ वेखो आ वैल्यू दे पैरेलल दित्ती हुई, आ वैल्यू कितनी है -2। इत्थे साइन का ध्यान रखना है, -2। तो वैल्यू कितनी आ गई -4 मीटर, ठीक है बेटे। सिमिलरली असीं कैलकुलेट किया एरिया ऑफ जी एच आई ते एफ। ये की होगा बेटे? लेंथ इनटू ब्रेडथ, क्योंकि ये भी एक रैक्टेंगल है।
ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ 5 ਤੋਂ 8 3 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ 3 ਮੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ ਆ ਹਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਇਧਰ ਵੇਖੋ 4 4 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ 12 ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 15 ਪਲੱਸ -4 ਪਲੱਸ 12 15 12 27 27 ਚ 4 ਕੱਢੇ 23 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲਓ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਏ ਹੈ ਆ ਬੀ ਹੈ ਆ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਹੈ 1/2 sum of into perpendicular distance between parallel side ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੈਰਲਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ CM ਕਹਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ 1/2 ਪੈਰਲਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ AB plus CD ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय CM ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਐ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ VT ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2 ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਬਾय ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਟਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ 2 ਲੈ ਲਈਏ 2 - 5 ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਆ ਗਈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ ਸਾਰੀ 8 ਆ ਗਈ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਪੈਰਲਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਮ ਪੈਰਲਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬੇਟੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ 8 ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ 3 ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੇਟੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ 20 ਆ ਬਣ ਗਿਆ
ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ 10, 8 3 11, 11 ਤੇ 10 110। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੇ 1/2 ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਐਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ, ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਨੀਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮ। ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਕਸਟੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਵੀਟੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੇਟੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ।